प्रभु यीशु के पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने अज रात भी अपनी हजूरी की इकट्ठे होकर विनती करने बदल दिता। तो असी परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, विश्वास विच धनी होना। और कल रात असी वचन देख रहे थे कि प्रभु यीशु दे कोल जिन्ने भी आए वो घर तो ही एक विश्वास बना के आए और उन्हों का विश्वास देख के प्रभु यीशु ने उन्होंने चंगा कर दिता। उन्होंने कोई तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु नूं अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने विश्वास कितना वड्डा है कि वो किसी भी प्रकार के रोगी सीगे, प्रभु यीशु ने उन्होंने विश्वास नूं देख के चंगा कर दिता। तो अज एक व्यक्ति जिन्हें तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, उस व्यक्ति का विश्वास कितना बड़ा होना है। और मैं कल रात दस रहा सी कि विश्वास करने वालियां दे नाल नाल ये निशान होणगे, चिन्ह होणगे। मरकस 16 का 15 तो लैके पढ़िया सी कि विश्वास करने वालियां दे साथ साथ ये चिन्ह होणगे, ये निशान होणगे कि वो बीमारां नूं चंगा करनगे, भूतां नूं कढणगे और हर प्रकार के रोगियां नूं चंगा करनगे। जे वो जहर भी पी लैण, कोई नाशकवान वस्तु पी लैण ते उन्हां दा कुछ नहीं विचलेगा। ये विश्वास करने वालियां दे लई खुलदा है। इस करके अज असी परमेश्वर के वचन चो सिखांगे एक चुने हुए दास दे विश्वास दे बारे, जो परमेश्वर का चुनिया होया सेवक आ, उसका विश्वास और उस विश्वास दे विच ही परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करके इस संसार छड्ड के चले जाता है। पढ़ांगे परमेश्वर के वचन जो रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 15 तो लैके 16 तक पढ़िए। रसूलों के कर्तव्य उसका 9 अध्याय 15 तो लैके 16 तक पढ़िए। पर प्रभु ने उन्होंने आख्या, तू चलिया जा, क्यों जो मेरे लिए एक चुनिया होया वसीला है। भाई पराइयां कौमां ते राजियां अते इस्राएल दी अंश अगे मेरा नाम बचावे, क्योंकि मैं उसनूं विखावांगा जो मेरे नाम के बदले उसनूं की कुछ चलना पवेगा। पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु तुहाडे पवित्र और अच्छे वचनां दे लई तुहाडा धन्नवाद। प्यारे प्रभु, तुहाडा चुनिया होया सेवक दे विश्वास दे विषय अज रात तुहाडा वचन सीखण जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अज रात भी प्रभु जी अपने लोगों नाल गल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लेंदे आ, आमीन। हिंदी च भी पढ़िए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। 15 से 16 वचन पढ़ना। तो परमेश्वर के वचन च पढ़ते आ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਲੂਸ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ तो परमेश्वर ने अपने दास हननिया ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। तो हननिया परमेश्वर ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। लेकिन परमेश्वर ਦੇ वचन 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਬੋਲਿਆ कि वो मेरा एक चुनिया होया बर्तन है। वो गैर कौमां च मेरा वचन लैके जाएगा और उसनू की दुख सहने पैणगे। वो परमेश्वर बोलता मैनू पता है कि वो सेवकाई च की दुख सहेगा। दोबारा पढ़ना हिंदी च। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर दा चुनिया होया सेवक उसनू परमेश्वर दे लई की दुख उठाना पएगा। परमेश्वर हननिया नू बोल रहा है। इस करके जो परमेश्वर दा चुनिया होया सेवक आ उसनू अपनी सेवकाई च कदे भी सुख नहीं मिलेगा। उसदा सुख परमेश्वर दे राज दे घर विच आ, स्वर्गी घर विच आ। लेकिन इस संसार के उन्होंने दुख तो अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हननिया नू बोलिया आ कि वो मेरे लिए की दुख उठाएगा। इस करके अज जो चुनिया होया एक विश्वासी आ वो भी अपने जीवन च दुख उठा के ते प्रभु यीशु के पीछे चलेगा। इस करके प्रभु यीशु ने बोलिया, पढ़िए लूका 9:23-24 वचन। हालेलुया। उसने सबना नू आख्या जे कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप का इनकार करे अते रोज अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचानी चाहे वो उसनू गवाएगा, पर जेड़ा मेरे लिए अपनी जान गवाए वो उसनू बचावेगा। हाँ, हिंदी च भी पढ़ना। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वे उसे खोएगा, वह उसे खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा जो मेरे लिए अपना प्राण खो देगा या दे देगा वही उसे बचाएगा। वो ही उसे बचाएगा। अब अच्छी तरह समझना, प्रभु दे वचन च लिखिया आया जो कोई अपने आपे दा इनकार करेगा, अपने आप का इनकार कर देना कि मेरी नहीं मेरे परमेश्वर की मर्जी, जीवन दे हर दुख कष्ट बीमारी परेशानी समस्या निंदा बदनामी दोष विरोध हर परिस्थिति च उसने उठा के चलना है। और प्रतिदिन रोज
अपना क्रूस उठाना है, दुख का क्रूस, गल च सलीम नहीं पानी, कष्ट का क्रूस उठा के चलना और अपने वचन च लिखा अपने प्राण को जो बचाएगा वो गवाएगा, जो बचाएगा वो गवाएगा। इस करके असी अपना प्राण यीशु दे लिए गवाउणा आ, बचाउणा नहीं है। इस करके प्रभु यीशु मसीह दे वचनां नूं आप अच्छी तरह समझना, अपने आपे दा इनकार करना। अज तो 1.5 महीना पहला मैनू रात नूं सुते पे नूं अटैक हो गया, जिहड़ा गुम अटैक हुंदा आ, सुते पे नूं हो गया और मैनू कोई पता नहीं। मैं सवेरे 5 बजे उठिया प्रार्थना करन दे लई, बाथरूम च जब मैं गया फिर मैं अपना मुंह हाथ धोता तो मैं जब करूड़ी की तो मेरे मुंह चो सैड थानी पानी निकलिया। मैं सोचा मेरिया दाढ़ा पीड़ होंदियां उहदे करके शायद मसूड़े फुलदे आ, दाढ़ा दर्द होंदियां इस करके इदा होएगा। फिर मैं प्रार्थना की, 1 घंटा बैठ के प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की। फिर मैं शीशा वेख्या कि इसका कारण की आ, तो मेरा मुंह विंगा हीगा, लेकिन मैं कोई भी उदास नहीं होया, परेशान नहीं होया। मैं लवार के किसी को महसूस नहीं हो दिता कि मेरा मुंह जिहड़ा ये विंगा आ। ना मैं किसी ना गल ही की। मैं फतेहगढ़ आया, विक्की नूं बुलाया, विक्की नूं पूछया भी ये मेरा मुंह विंगा होने का की कारण है। तो इसने मैनू बोलिया कि तुहानू अटैक होया है, सुते बयानू होया है। और मेरे कान दे ऊपर सज्जे बन्ने मेरी नाड़ फुल गई दिमाग दी, और 4 दिन ते 4 रात इन्नी ज्यादा मैनू दर्द हुई। और विक्की ने मैनू बोलिया एक खून जम गया ते तुही कोमा च जा सकते हो। उस समय मैनू ये प्रभु का वचन याद आया, अपने आपे का इनकार करना है। तो मैं विक्की नूं बोलिया डॉक्टर साहब चाहे हुण मैं कोमा च जावां चाहे किसी भी समस्या च जावां, मैं ते इसका कोई भी इलाज नहीं करवाना, मैं नहीं डॉक्टर को जावांगा। मरना कबूल आ पर डॉक्टर दे कोल नहीं जावांगा। मैनू किन्ने जणियां ने अलग अलग तरह ना, कोई उत्थे जाओ वो मुंह परने ना सीधा कर दिंदा आ, किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ दसिया, लेकिन मैं किसी की गल नहीं मनी। मैं यही बोलता ही कि मैनू प्रभु ने बोलने की शक्ति दी। मैं लुहार क्यों 24-25 किलोमीटर स्कूटर चला के खुद आया फतेहगढ़। मेरे शरीर के अंग भी ठीक आ, मैं बोल भी रहा आ, मेरा मुंह थोड़ा विंगा आ ते मैनू कोई टेंशन नहीं आ। मैं बोल ते सकदा आ, मैं स्कूटर ते चला सकदा आ, मैं कार ते चला सकदा आ, मैं बोल के प्रभु की महिमा कर सकदा आ। मैं यीशु का इनकार नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टर को चले जाऊं। असी बोलते आ वो राजियां दा राजा ते प्रभुआं दा प्रभु आ। असी बोलते आ वो डॉक्टरां दा डॉक्टर आ ते वैदां दा वैद आ। फिर साडा विश्वास किथे गया?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੂਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ है। हाँ, हिंदी च भी पढ़ना। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय च चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है। हाँ, अच्छी तरह समझना। परमेश्वर का चुनिया होया सेवक कलीसिया च की बोल रहा आ, अपने विषय च चौकस रहो, अपने विषय च चौकस रहो। जे एक चुनिया होया सेवक अपने विषय च चौकस रहेगा, वो कलीसिया नूं भी बोलेगा अपने विषय च चौकस रहो। जो प्रभु दा चुनिया होया आ वो तो चौकस होके अपने जीवन दी गलतियां दा सुधार करेगा। गलतियां दा सुधार एक जगह संगति छड़ के दूजी जगह जाके करना ये सुधार नहीं आ, ये पाप आ। जो मनुख जगह जगह गंदगी जाके फैलाउंदा आ, विरोध सेवक लोगों का करदा आ, जीवन अपने दा कोई सुधार नहीं आ। परिवार समेत गंदगी दे अंदर फसिया आ, अंधकार दी शक्ति दा कब्जा आ। इस करके जो सेवक खुद विश्वास दी सेवकाई च खड़ा आ, वो कलीसिया च बोलदा आ अपने विषय च चौकस रहो। हाँ, अगे कि जो परिश्रम हमने किया जो है, मेहनत तुहाडे विच असा कीती आ, उसको तुम गवा ना दो, ओनू किते तुसी गवा नहीं देना, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है हाँ। और उसमें बना नहीं रहता, हाँ। उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो पावे वो चाहे सेवक या चाहे वो विश्वासी या चाहे वो एल्डर या, जे वो से परमेश्वर दी शिक्षा च बनिया रहिंदा आ ते उस दे कोल प्रभु यीशु मसीह भी है ते पिता परमेश्वर भी ओदे कोल आ। अब अच्छी तरह समझना, जो परमेश्वर की शिक्षा च बनिया रहिंदा आ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਿਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 20 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 20 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜਰੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਰਮੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 40 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 12 ਤੋਂ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਅਥਵਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, हिंदी च पढ़ना। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। हाँ, एक चुनिया होया सेवक जो प्रभु दे दास दे अधीन रह के चलदा आ, आज्ञा मनदा आ, प्रभु दे वचन च लिखिया आ, जिस घर विच जाओ सुख मनाओ। दोबारा पढ़ना। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। उसको आशीष देना। प्रभु दा दास चुनिया होया जिस घर च पैर पाउंदा ना, उस घर नूं आशीष दिंदा है। अगे यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, उस घर के लोग योग्य होंगे, तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, तुम्हारी आशीष उन तक पहुंचेगी। परंतु यदि वे योग्य ना हो, यदि वो योग्य है ही नहीं है, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हाँ, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमूरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। याद रखना, जिस तरह सदूम ते अमूरा दी हालत होई सी ना, उस व्यक्ति दी भी होएगी जेड़ा सेवक नूं कबूल नहीं करदा, सेवक दी शिक्षा जो दिंदा या कबूल नहीं करदा। अज किरपा दा योग्य मनुख सोचदा आ कुछ नहीं होएगा, लेकिन याद रखना, इस दुनिया नूं छड्डण तो बाद इस करके वचन च लिखिया आ, हर एक दे कम्मां दे अनुसार न्याय होगा। अज मनुख तू मनुख नूं ते सेवक नूं ते ठुकरा दिता,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੀ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਚਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਲਡਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਉਦਮਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਦਮਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ AM ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, तो प्रभु के दास ने मैनू बोलिया ये प्रभु की तरफ तो नहीं आ, लेकिन मैनू विश्वास सी कि ये प्रभु की तरफ तो आ। प्रभु के दास ने क्यों बोलिया? क्योंकि प्रभु के दास में यह सी कि ये सेवा छड़ के ना चले जाए, लेकिन प्रभु की कृपा ना आत्मिक जीवन होने कारण मैं उस दर्शन पे विश्वास किया और थोड़ी देर बाद ही समस्या खड़ी हो गई। 9 साल मैं अपने बच्चियों तो अलग रहा, फिर प्रभु के दास ने जोड़ दिता, लेकिन उन्होंने लिए मैं अपने जीवन का एक अच्छा प्रमाण ही दिता है। विश्वास की चट्टान ते खड़ा रहा है। मैं अपने बच्चों की पत्नी की बुराई च शामिल नहीं होया और लॉकडाउन च मेरे प्रभु ने मेरे मुंह के द्वारा उन्होंने बोलिया। रात नूं मैं 1-1:30 बजे तक उन्होंने बोलता सीगा कि परमेश्वर दियां भलाइयां नूं ना भुलियो। परमेश्वर ने तुहानू 2-2 3-3 डिग्रियां दे दित्तियां ने, तुहाडी हर जरूरत नू पूरा कीता आ। मैनू छड़ दिओ 100 वारी छड़ दिओ, पर प्रभु नू ना छड्डिओ, संगति ना छड्डिओ, क्योंकि परमेश्वर मेरे मुंह के द्वारा उन्होंने चेतावनी दे रहा सीगा। अज वो विश्वास के विच भी नहीं है, पर मैं अज वो विश्वास की चट्टान ते खड़ा है।
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 7 ਦਾ 7 ਵਚਨ 7 ਤੇ 8। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਤੇ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਵਿਆਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। हाँ, हिंदी में भी पढ़ना। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है, ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। जैसा मैं हूँ। बाइबल च ਅਸੀਂ नहीं पढ़ते कि प्रभु दा दास पालूस जो प्रभु दा चुनिया होया आ, उस दी पत्नी बच्चियां दे बारे कोई नहीं जिक्र पढ़ते अपनी बाइबल च। मूसा परमेश्वर दा चुनिया होया सेवक, परमेश्वर ने मलाप वाले तंबू च हरून दे बेटियां नूं सेवा सौंप दित्ती, पर मूसा दे बच्चियां नूं नहीं दित्ती। सैमुअल दे बच्चे भी कोई इन्ने सेवक वधिया नहीं सीगे। इस करके अज जो सेवा हो रही आ, बाप चले गया तो बेटा उसकी गद्दी ते बह गया। कोई परमेश्वर की बुलाहट नहीं आ, कोई परमेश्वर की ओर तो चुनिया होया नहीं आ। इस करके परमेश्वर का दास पालूस बोलता, मैनू एक वरदान मिलिया आ कि मैं अलग रह के परमेश्वर की सेवकाई को अपने जीवन च पूरा करा। अज ऐसे जीवन च जी के चलना मसीह च कोई सौखा नहीं आ। गल्लां कर लैनियां सौखियां ने, लेकिन इस हालत च चलना कोई आसान नहीं आ। चल के देखिए पता लगेगा। इस करके संसार च चलते समय दोबारा पढ़ना हिंदी च, मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर ने किसी और से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। बाइबल च भी लिखा आ, पतरस या होर प्रभु दे सेवक अपनी पत्नी नूं साथ लैके चलदे आ, तो की गल मैनू नहीं है? मैं भी कोई ब्याह करके ते किसी नूं अपने नाल रख सकदा है, पर नहीं, प्रभु ने मैनू एक वरदान दिता आ। पालूस बोल रहा है, ये मेरे लिए एक गिफ्ट आ कि मैं अकला रह के अपने परमेश्वर की सेवकाई नूं पूरा करा। इस करके मेरे प्यारिओ, परमेश्वर के वचन नूं समझ के चलिए, एक दूजे ते उंगली ना करिए।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ, ਭਈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੋਵੇ। हाँ, हिंदी में पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें, चाहे दुख आए, कष्ट आए, निंदा आए, बदनामी आए, दोष लगन, विरोध होए, कुछ भी आए, सारियां गल्लां मिल के भलाई नूं पैदा करदियां ने। अगे अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जो हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, चाहे वो विश्वासी या चाहे वो एल्डर या चाहे वो सेवक या, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया होया आ ते वो सारियां गल्लां नूं अपने जीवन च भलाई च लएगा। अज असीं प्रभु दे चुने होए आ ते साडे जीवन च भी ये वचन काम करदा आ, साडे लिए भी जीवन च वचन लागू कर हुंदा आ कि नहीं, मेरे जीवन च आउण वाली हर समस्या मेरे लिए भलाई नूं पैदा करदी आ। ये भलाई नहीं आ कि असीं एक जगह संगति छड्ड के दूजी जगह चले गए आ। अब अच्छी तरह समझना, मिस्र चो 32 लाख लोग निकले सी। मूसा के द्वारा मिस्र चो 32 लाख लोग निकले सी, लेकिन 2 जने ही कनान देश च पहुंचे। अज एक सेवक किन्नी भी भीड़ इकट्ठी कर ले, किन्नी भी ओदे को संख्या बढ़ जाए, पता नहीं ओदे चो किन्ने जने स्वर्ग च जाने। इस गल नूं गहराई ना समझना। मिस्र चो 32 लाख लोग निकले और 2 जने कनान देश च पहुंचे। अज एक सेवक अपनी भीड़ वधा रहा आ, एक विश्वासी दी या एक व्यक्ति दी बुराई च शामिल हो रहा आ, वो अपनी भीड़ वधा रहा आ, अपनी संख्या वधा रहा आ। ओनू उसदे आत्मिक जीवन का कोई मतलब नहीं आ। वो स्वर्ग जाए नरक जाए, उसनू ते अपनी संख्या वधाउणी आ। प्रभु दे दास पालूस जो प्रभु की सेवा करता सीगा, वो संख्या वधाउण च नहीं, वो प्रभु की सेवा उहदे लई बड़ी आ। एक चुने हुए सेवक दे लई सेवा बड़ी आ, संख्या वधाउणा बड़ी गल नहीं आ। अज किन्ने लोग ने जो जो उन्हां दे नाल संगति करदे आ, उन्हां दी बुराई नाल शामिल हुंदे आ। सेवक लोग
ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 32 ਲੱਖ ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੜਾ ਰਹੀਏ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ वचन 'ਚ लिखा आया, दोबारा पढ़ना 28 वचन तो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती भलाई हैं। ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जो हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग ने। आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्होंने परमेश्वर ने पहला तो ही जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्होंने पहला तो ठहराया भी, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, प्रभु यीशु बहुत भाइयों में पलोठा ठहरे। इसलिए अही सारिया गल्लां नूं भुलाई च नहीं लेंदे। मेरे जीवन च जो भी दुख आ रहा, कष्ट आ रहा, निंदा आ रही, बदनामी आ रही, अही उहनूं भुलाई च नहीं लेंदे। मेरे ऊपर दोनों पति पत्नी ने मिलके दोष ला दिता। पुलिस वालियां नूं पता लग गया। मैनूं कहंदे पास्टर जी अहीं बाहरला गेट अंदर वड़दियां ही सानूं पता लग जांदा कि व्यक्ति गलत है या सही है। तुसीं सही जे। पुलिस वालियां नूं पता लग गया पर पास्टरां नूं नहीं, अन्निया पास्टरां नूं नहीं पता लगा। उन्हां नूं ते मौका मिल गया। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ प्राण देण तक अपने प्रभु की मर्जी नूं पूरा करांगा, क्योंकि मेरे लिए सब गल्लां मिल के भलाई नूं उत्पन्न करदियां ने। क्योंकि मैनूं प्रभु ने पहला ही दस दिता सी कि तू अपने परिवार तो अलग रह के सेवा करनी है, और मैं कर भी रहा है। इस करके परमेश्वर के वचन चो फिर पढ़ांगे। पढ़िए दूसरा क्रंथियां दी पत्री, एक वचन पढ़ के समाप्त करांगे। उसका 6 अध्याय, माफ करना, दूसरा क्रंथी 6 अध्याय उसका पढ़िए।
3 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਹਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ, ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ, ਥੁੜਾਂ ਤੋਂ, ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋੜਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਕੋੜੜੇ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਕੈਦ ਤੋਂ, ਕਮਸਾਣਾ ਤੋਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਧੀਰਜ ਤੋਂ, ਦਿਆਲਗੀ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਖਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੋਗ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਿਆ। ਜਦ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੈਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ
2-3 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਸੇਵਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖਰਚੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਪੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਉਡਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।